यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज छुआ आलोचना करिवा भक्तंकु बीज मंत्र प्राप्ति कहिबार तात्पर्य एमिति गोटे समय आगु को आसीबो जो माने प्रकृति रे कोन भक्त हेतिबे लीलांग भक्त सेमानकु केबे शून्यरु कोन हो बीज मंत्र प्राप्ति हो बुझी हो ना से कहवा बोलिया बीज मंत्र भक्त मानक तुम ताको अनुभव करन एमती गोटे समय आसो आगु खूब निकट रे भक्त मान कौन हम शून्य रु बीज मंत्र भक्ति हो वर्तमान जो बीज जो मंत्र दान होउची अनेक गुरुकुल कौन कर मन को मन गोटे छंदी बांधिकी दे दौर है किंतु वास्तव मत अनेक मंत्र रही जे कि शून्य रु महाप्रभु भक्त मान को स्वतंत्र प्रदान कर बुझेगा ना वर्तमान समय देख अनेक साधु सन्त निज ना को छंदी गोटे ना मंत्र बदल ओडिशा कथा कहूँ बाहर नुह बाहर ओडिशा बाहर एत हट चमट ना ओडिशा बाहर बेसी आम देखुचु आम ब्रह्मपुर जाजपुर भाया बालेश्वर पर्यंत एपटे बेसी उत्पत्तिया अनेक साधु सन्त निज सब महापुरुष बोली कहीकि निज ना गोटे लेखा मंत्र कौन कले सृष्टि कर सारे कि वास्तव मत महाप्रभु कौन करेंगे शून्य प्राप्ति कराइबे घट बुझेगा ना बुझे सब के घट ये बेसी दिन घटना नुह 10-12 वर्ष डेरी अच्छी जमी पचार अबिका 21 नाम कहीं न जानवे निज नाम कारोबार आम समस्त जाने 16 नाम किंतु अच्युत महापुरुष कहते 21 नाम शिवकल्प शास्त्र बोले 16 नाम तो सब जानीगले बोले 21 नाम को कई जानवे नहीं निज नाम कौन करेंगे मंत्र सब सृष्टि करदे से पुणी मालिका हुए प्रमाण दे गुरु हो पण शिष्य न हो एक जन समस्ते गुरु हो शिष्य किए रे ना ठीक ना भूल गुरु हेले भल पैसा रोजगार शिष्य हेले पैसा रोजगार नहीं कली जुगे गुरु होगा समस्त आग्रह कर कि से जानिया कथा जड़े गुरु हेले शिष्यर समस्त पाप गुरु मुंडे जाए से जानी पारती जे प्रकृति शिष्य होता गुरु शिष्य परंपरा शिष्यर समस्त दायित्व कौन करती गुरु नहीं था से गुरु कोटिए खोजती नहीं गोटे खोजती गुरु कौन करती गोटे खोजती कोटिए नुह कि वर्तमान समय गुरु कोटिए खोजती किंतु गोटे गोटी को खोजु ना कोटिए कहीं खोजुंती कोठा बाड़ी हम गाड़ी हम घोड़ा हम बैंक बालांस हम कोटिए हेले हम किंतु गुरु चिंता करिया कथा अरे मु मरीगला पर ये पीठर जड़े अधिष्ठाता फिर कि महत किए रहा आउ जन को क्या करते पीठटा बंचिकी रही न करे सी मरीगला से पीठ किए जाए गुहाड़ कर जय जगन्नाथ।
ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଖୋଜନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଗୋଟିଏ ତରା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରହିବେ ପ୍ରକୃତ ଲୀଳାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଟିକେ ଯେମିତି କହିଲେ ସତ୍ୟରାୟ ଥିଲେ 64,000, ଲୀଳାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ତ୍ରେତୟାରେ ସେଠୁ ଗାଇଲେ 32,000, ଦ୍ୱାପର ଆଇଲେ 16,000, କଳିରେ ଲୀଳାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଆସିବେ କେତେ ହଜାର? 8,000। ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ କ'ଣ ହବ? ଶୂନ୍ୟରୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଭାଷା, ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି? ଶନି ସ୍ଥାପି ଶବଦକୁ ଲେଖ ଦକ୍ଷିଣରେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାଳେ ବୋଲାନନ୍ଦେ କହା। ଶନି ବୋଲନ୍ତେ ହଉଛି ମନେ 7, ଶନି ବୋଲନ୍ତେ 6, ଶନି ବୋଲନ୍ତେ 12, ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, 7 ସିରିଏଲ ଅଛି। ପୁଣି ଶନି 6, ଆମେ ଆସିବା ଏପଟୁ ଗ୍ରହ ଦଶା ହିସାବରେ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ରାହୁ, ନାଇଁ ତାପରେ ରାହୁ ପରେ ଆଇଲେ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ପରେ ଆସିବେ ଶନି, ହେଲା ବୁଝି ହଉଛି ନା? କେତେ ଆଇଲେ? 6। ଯଥା ଆଗ ଆସିବ ରବି ମହାଦଶା, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା, ତାପରେ ରାହୁ ମହାଦଶା, ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାଦଶା, ତାପରେ ଶନି ମହାଦଶା। ଶନିର ସ୍ଥାନ କେତେ ରହିଲା? 6ରେ। ଏଠି ଦିନକୁ ନେବା ନାହିଁ, ଏଠି ମହାଦଶାକୁ ବିଚାର କରିବା। ଯଦି ଦିନକୁ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 12 ଅକ୍ଷର 12ଟା ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଶନି 12 ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ଏଠି ଖାଲି ଶନି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମହାଦଶା ଗ୍ରହ ଚଳନୀ ସ୍ଥିତି ନେଇ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ରାହୁ, ଗୁରୁ, ଶନି, ନା 6 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ ଲେଖି ଆସେ ଶନି। କହିଲେ ଶନି ସ୍ଥାପି ଶବଦକୁ ଲେଖ ଦକ୍ଷିଣରେ। ଶବ୍ଦ ବୋଲନ୍ତେ ହଉଛି କ'ଣ? ସ୍ୱର, ହେଲା। ସ୍ୱର ମାନେ କ'ଣ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବା ରେଚକ ଏ କ'ଣ? ପୂରକ, ବୁଝିପାରୁଛି ନା? ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ୱର କେତେ ହେଲା? 2, ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ, ନା ଶନି ସ୍ଥାପି ଶବଦକୁ ରଖ ଦକ୍ଷିଣରେ, ଶନି ବୋଲନ୍ତେ 6, ତା ଦକ୍ଷିଣରେ 2 ଲେଖିଲେ କେତେ ହେଲା? 62। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାଳେ। ଯେତେବେଳେ 62 ଅଙ୍କ ହବ ସେ ସମୟରେ କାହାର 62? ନା ଠାକୁରଙ୍କର 62 ଅଙ୍କ। ଏଠି ରଜାଙ୍କ କଥା ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ରଜାଙ୍କ ଅଙ୍କ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ମହାରାଜାଙ୍କ ନାଁଟା, ହେଲା। 62 ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏରା ସବୁ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆସିଲେ ଦେବେ, ସେ ଖୋଲିକି କହିଛନ୍ତି ବେଳ ତ ନିକଟ ହେଲାଣି ଅଭିରାମ ବାଇ କୁହ। ତେଣୁ 62 ଅଙ୍କରେ ଏଇ ଘଟଣା ମାନେ ସବୁ ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ତ, ଜଣେ ଏବେ ପଚାରୁଥିଲେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ 42 ଚାବି ଉପରେ ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ। 42 ଚାବି ଯୋଉ ଠାକୁର ନେଇଛନ୍ତି, 4-2 ଚାବି ଦେଇ ଧନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। 42 ଚାବି ମାନେ କ'ଣ? ମନେ ରଖିଥାଅ, ଓଙ୍କାରରେ ରହିଛନ୍ତି 42 ଚାବି। ଓଙ୍କାର କେତେ ପଡ଼ିଛି? 42 ଚାବି ପଡ଼ିଛି।
ଓଙ୍କାରଟା କେଉଁଠୁ ହେଲା 42 ବି କ'ଣ ହେଲା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିହୁଏନି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବା କଥା, ଓଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ଓଙ୍କାରରେ 42 ଦିଗ କ'ଣ ହେଇଛି, ଚାବି ପଡ଼ିଛି ବା କୋଲବ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଠି ଦିହରେ ସେ ତାଲା ଖୋଲି ଯିବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଆହାରେ କରି ଦେଲେ ଉଣା ଲାଗିବ ବ୍ରହ୍ମରେ ଧାରଣା, ଯାହାର ମନ ଅଟେ ସରୁ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚେ କଳ୍ପତରୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ 42 ତାଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଯାହାର ମନ ସରୁ ହେଇଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବ। ଯାହାର ଆହାରରେ ଉଣା ଆସିଯିବ ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମରେ ଧାରଣା ଆସିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। সেই প্রভু জগতর নাথ সচিদানন্দ শরণ শরণর মক্ষণ মহাবাহুଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା। ହରି ବୋଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।